دوستوں ربیع الاول کی 5 اور 6 تاریخ کو بس یہ تسبیح پڑھ لیں۔ یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ رب العالمین نے عرش اعظم پہ لکھے ہوئے ہیں۔ اللہ والوں، یہ تسبیح اتنی زیادہ خاص اور رحمت والی ہے کہ اس کلمات کو رب العالمین نے عرش اعظم پہ لکھے ہوئے ہیں۔ اور یہ کلمات کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ والوں، اس چھوٹے سے عمل کو آپ لوگ ایک مٹھی چاول کے دانوں پر پڑھ لیں، اور یہ عمل آپ لوگ پہلے بدھ اور 9 چندی جمعرات کو پڑھ سکتے ہیں۔ ساتھ میں یا ربنا یا سلامو۔ اللہ والوں، یہ آج کا اتنا خاص وظیفہ ہے کہ اگر آپ لوگ اس عمل کو پڑھ لیں گے تو اللہ رب العالمین آپ کا رزق بڑھا دیں گے۔ آپ کی تمام پریشانیاں، تمام مصیبتیں سب کی سب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دی جائے گی۔ یعنی آج آپ لوگ جو بھی مانگنا چاہتے ہیں، جتنا بھی مانگنا چاہتے ہیں، جیسا بھی مانگنا چاہتے ہیں، سب آپ لوگ کھل ڈل کے مانگ لیں۔ آج یہ مت سوچئے گا کہ میں 1-2 لاکھ مانگ لوں، کیونکہ آج اگر آپ لوگ کروڑوں بھی مانگیں گے تو وہ بھی مل جائیں گے۔ اور یہ عمل ربیع الاول کی 5 اور 6 تاریخ یعنی پہلے بدھ اور 9 چندی جمعرات، ان 2 دنوں میں سے جس دن بھی آپ کو موقع ملے آپ اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ اللہ والو، یہ جو دعا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ وہ عظیم و شان کلمات ہیں کہ رب نے ان کلمات کو یہ قوت کاملہ اور یہ شان بخشی کہ ان کو عرش اعظم پہ لکھا ہوا ہے۔ بزرگان دین تو فرماتے ہیں یہ عرش اعظموں کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، جن کو پڑھنے سے 99 یعنی 99 ناممکن حاجتیں آپ لوگوں کی فوری طور پر پوری ہو جاتی ہے۔ آج رزق مانگنا چاہتے ہیں تو مانگ لیں، آج پریشانیاں ہیں، تنگ دستیاں ہیں تو اس عمل کو پڑھ لیں۔ یعنی آج آپ لوگ مانگ مانگ کے تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی، کیونکہ میرا اللہ پاک جب دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ اور یہ عمل کوئی عام عمل نہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد فرمایا ہوا، اور آپ نے خود بھی اس عمل کو پڑھا ہوا ہے، کیونکہ یہ آیت ہے اتنی خاص۔ ساتھ میں یا ربنا، یعنی یہ وہ طریقہ ہے جو طریقہ خود نبی پاک نے ارشاد فرمایا یا ربنا۔ ساتھ میں یا سلامو، یعنی اے سلامتی عطا کر دینے والے۔ اللہ والوں، آج رزق مانگو گے رزق ملے گا، دولت مانگو گے دولت، کامیابیاں مانگو گے تو کامیابیاں۔ یعنی آپ لوگ مانگ مانگ کے تھک جاؤ گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی، کیونکہ میرا اللہ پاک جب دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے یہ عمل ربیع الاول کی 5 تاریخ کو بھی پڑھ سکتے ہیں، پہلے بدھ کے دن، یا 6 تاریخ 9 چندی جمعرات، اس کو بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ خود بھی پڑھیں ثواب کی نیت سے، دوست احباب تک ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ لوگوں کے ملک میں ماہ ربیع الاول کی 5 تاریخ آ جائے یا 6 تاریخ آ جائے، یعنی پہلے بدھ کو بھی پڑھ سکتے ہیں، 9 چندی جمعرات کو بھی یہ رب کی لاڈلی تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھنا ضرور ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ چاہے تو نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں، جگہ کی کوئی قید نہیں۔ اب اللہ والوں، یہ اتنا خاص وظیفہ ہے، دیکھیں اگر بے اولاد ہیں، صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں، تنگ دست ہیں، تنگ دستی سے نجات کے لیے پڑھ لیں، رزق میں برکت اور خیر کے لیے پڑھ لیں، نافرمان اولاد کو اپنا فرما بردار بنانے کے لیے پڑھ لیں۔ یعنی اللہ والوں، آج آپ لوگوں کے پاس موقع ہے، کیونکہ ربیع الاول کا مہینہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے۔ یہ کوئی عام مہینہ نہیں، نہایت خاص مہینہ ہے۔ اس مہینے میں بے شمار کی رحمتیں، برکتیں موسلادھار بارش کی طرح برس رہی ہوتی ہیں۔ یعنی آج آپ لوگ جتنا مانگو گے نا، وہ آپ کے نصیب میں لکھ دیا جائے گا، کیونکہ رب کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ میرا اللہ پاک جب بھی عطا کرتا ہے نا،
وہ शक्लों को देखकर अता नहीं करता, न ही आमालों पर तवज्जो करता है। वो सिर्फ मांगने वाले को ये देखता है कि वो मेरे हुक्म पर आ गया। उसने मुझे देखा नहीं, कभी पाया नहीं, लेकिन वो मुझसे डर रहा है। न जन्नत देखी न जहन्नम, फिर भी वो मुझसे रो रो कर आहोजारी कर रहा है। रब सिर्फ इस अमल के बिहाफ पे उस बंदे की कामिल मगफिरत फरमा देता है। तो दोस्तों, इसलिए ये अमल रबीउल अव्वल की आप लोग 5 तारीख को भी पढ़ सकते हैं, 6 तारीख को भी। यानी कि आप लोग चाहें तो ये अल्लाह वालों पहले बुध को पढ़ लें या फिर 9 चंदी जुमेरात को। देखें, जब भी पढ़ेंगे आपको फायदा होगा। मैं बाज़ाते खुद इस बात की गारंटी लेता हूं कि फायदा आपको होकर ही रहेगा, लेकिन तवक्कुल के साथ रब पर भरोसा होना चाहिए। अल्लाह पाक की जात पर अगर भरोसा होगा तो अल्लाह वालों आपकी तकदीर के बंद ताले भी खुल जाएंगे। अगर रब पर यकीन होगा तो मेरा अल्लाह पाक अता फरमा देगा। अब अल्लाह वालों आए, वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अल्लाह वाले अमल किस तरीके से पढ़ना है ये जरा ध्यान से मुलाहिजा कीजिएगा। लेकिन उससे पहले आज की खास दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन जरूर बोलना है। ए मेरे मालिक मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है। तुझे तेरी सिफ्त या रहमान और रहीम का वास्ता, तुझे तेरे प्यारे हबीब से मोहब्बत का वास्ता। आज हम सब की तमाम परेशानियों को दूर कर दे। तुझे रबीउल अव्वल की 5 और 6 तारीख पहले बुध और 9 चंदी जुमेरात का वास्ता। हम सब की परेशानी, हम सब की बेबसी, हम सब की लाचारी, हम सब की बेबसी मेरे मौला अपने फजल से, अपने करम से दूर कर दे। मेरे मौला हम सब पर अपनी खास नजर करम और नजर रहमत फरमा। मेरे मौला हमें 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। हमें 5 वक्त की नमाज तकबीर औला के साथ इमाम के पीछे पहली सफ में खड़े होकर अदा करने की तौफीक अता फरमा। ए मेरे मालिक, ए बादशाहों के बादशाह, हमारी परेशानियां तू जानता है। हमारे जो दिल में है वो तेरे इल्म में है। मेरे मौला हम पर अपने फजल वाला, अपने रहमो करम वाला मामला फरमाना। मेरे मौला तुझे वास्ता है इस प्यारे मुकद्दस महीने का, जिस महीने में तूने सबसे प्यारी नेमत अपने प्यारे हबीब को भेजा। मेरे मौला हमें उस प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता तेरी बारगाह में पेश करते हैं और तुझसे दुआ करते हैं कि हमारी तमाम परेशानियां खत्म कर दे, हमारी तमाम बेबसियां खत्म कर दे, हमारे रिस्क को वाफिर मिकदार में बढ़ा दे। मेरे मौला अगर किसी से मोहब्बत हमें हो गई है, हमारे दिल में तूने किसी लड़की की चाहत डाल दी है या किसी लड़की के दिल में उस लड़की की चाहत डाल दी है, तो मेरे मौला जो तूने कानून बनाया निकाह का, उसके जरिए हमें अपनी ख्वाहिश पूरी करने वाला बना दे। निकाह में आसानी अता फरमा। मेरे मौला ईमान को मजबूत कर दे, शहादत की मौत अता फरमा, उम्रा करने की तौफीक अता फरमा, हज करने की सादत अपने घर वालों के साथ अता फरमा। मेरे मौला जो मांगा अता फरमा, जो ना मांग सके हक में बेहतर हो अता फरमा। उम्मत मोहम्मदी की खैर फरमा, हम सब की बख्शिश व मगफिरत फरमा। हमें कब्र के आजाब से बचा, मुनकिर नकीर के सवालात में आसानी अता फरमा। असर के वक्त को पहचानने की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शनाख्त करने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला हमें कब्र में भी खड़े होकर नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमा। जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। नबी पाक का पड़ोस अता फरमा। मेरे मौला हम पर रहमत कर दे, हम पर करम कर दे, और जो बंदा भी इस वीडियो में जुड़ा हुआ है खास तौर पर उसकी कामिल मगफिरत फरमा दे, उसके कर्जे गैब से उतार दे, उसकी परेशानियां गैब से खत्म कर दे, उसकी बीमारियां लाचारियां नजर बद जला दे। मेरे मौला जितने भी लोग दुआ मांग रहे हैं उन सब का इलाज शुरू कर दे, उन सब का रूहानी इलाज अपने फजल से फरमा दे, अपने रहम से फरमा दे, अपने करम से फरमा दे। उनकी नजरे बद, उनके कमर के दर्द, उनके सर के दर्द, उनके पेट के इन्फेक्शन, उनके मैदे के इन्फेक्शन, उनके दिल यानी कि बीपी की बीमारी, उनकी शुगर की बीमारी जड़ से खत्म कर दे। जो मोटापे में
शिकार हो चुके हैं उनका मोटापा खत्म कर दे। मेरे मौला हम सबको अपनी नेमतें को शुक्र अदा करने वाला दिल और जुबान अता कर दे, हमारे ईमान को मजबूत कर दे, हमारी जबान को इखलाक से पुर कर दे। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ, अल्लाह वालों अपने कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिख दें। देखिए हो सकता है कि ये वीडियो लाखों लोगों तक चली जाए और अगर आपकी आमीन अल्लाह पाक को पसंद आ गई हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा, हम सब पर अल्लाह पाक की खास नजर करम और नजर रहमत हो जाएगी। क्योंकि अल्लाह वालों ये रबीउल अव्वल का मुकद्दस महीना है, ये रबीउल अव्वल का खास महीना है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है, ईद मिलादुन नबी का महीना है। तो अल्लाह वालों दुआओं में शिरकत जरूर किया करें। अब चलते हैं अमल की तरफ। अमल किस तरीके से करना है? सबसे पहले बावजू होकर आप लोग किबले रुख होकर बैठ जाएं और कोशिश करें एक गिलास पानी का अपने सामने रखें और सदके के लिए कुछ जरूर रखें। अगर कुछ ना हो जैसे कि चीनी नहीं है या चावल नहीं है या बाजरा वगैरह, देखें अगर कुछ सदका परिंदों के लिए करेंगे तो ये आपके लिए अफजल है, वरना तो आप कुछ रकम रख दें और उसको किसी गरीब को दे दीजिएगा, ये आपका सदका हो जाएगा। सदके की तो बेशुमार की अहादीसें आई हैं। एक हदीस बताता हूं फिर आगे चलता हूं। सदका देने से अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे हबीब ने इरशाद फरमाया, सदका हमारे गुनाहों को ऐसे मिटाता है जैसे पानी आग को बुझा देती है, और सदका हमारी उम्र में भी बरकत करता है, हमारी सेहत में भी बरकत करता है, हमारे ईमान को भी मजबूत करता है। और अल्लाह पाक हमारे सदके को जो देते हैं हम बेपनाह अपने पास पालता है, और जब हमें अपने हुजूर रोजे महशर खड़ा करेगा तो अपने फजल से उस सदके का सवाब हमें अता करेगा। तो अल्लाह वालों सदका जरूर कीजिएगा। अब आप लोगों ने देखें मकसद को भी जहन में रखना है कि किस मकसद के लिए अमल कर रहे हैं। पानी जो हम लोगों ने रखा है, पानी का गिलास, वो इसलिए रखा है तो उस पर दम करके उस पानी को पी जाएं ताकि जिस्म में जादू जिन्नात वाले जो मामलात हैं या इन्फेक्शन है वो जलकर राख हो जाए और इस अमल की पूरी रूहानियत आपके जिस्म में चले जाए। जब आप लोग दुआ करेंगे तो आपकी हर दुआ कबूल होगी। तो अल्लाह वालों सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पे हमें दुरूद पाक पढ़ना है। यूं तो दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं यही कहूंगा कि नमाज वाला दुरूद पाक पढ़ें। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने खास मकसदों की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है, लेकिन आज जो अमल आपको दूंगा वो अमल आपकी किस्मत के तमाम बनतालों को खोल कर रख देगा। आप लोगों की परेशानियां, आप लोगों की मुसीबतें, आप लोगों की तंगदस्तियां सब दूर कर देगा। यानी आज जितना मांगना है मांगे, खुल के मांगे, अल्लाह देगा। अल्लाह वालों अपने खास मकसद को ज़हन में रखें और फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। अब आप लोगों ने पहले नंबर पे क्या करना है? आप लोगों ने पहले नंबर पे बहुत ही खास सिफाती नाम है या रब्बना और या मोहम्मद। या रब्बना के मायने हैं ए मेरे रब, और दूसरा या मोहम्मद ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जाती नाम है। तो अल्लाह वालों आप लोगों ने पहले नंबर पे या रब्बना और या मोहम्मद को पढ़ना है। या रब्बना अल्लाह पाक का बहुत ही बाबरकत और पावरफुल नाम है। अल्लाह वालों या रब्बना एक बहुत ही प्यारा कलेमा भी है और बाबरकत नाम भी है जो कुरान और अहादीस में बार बार आया है। ये दर्रे हकीकत अल्लाह ताला को पुकारने का एक मोहब्बत भरा और आजिजी वाला अंदाज है। या रब्बना के मायने हैं पुकारने के, यानी ए मेरे रब। जिस तरीके से हम दुआ करते हैं ए मेरे मालिक मौला, यानी रब की पुकार। और जब आप लोग इसके साथ या मोहम्मद को पढ़ते हैं तो इसकी कदर कीमत पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि रब जो पूरी दुनिया का निज़ाम चला रहा है, ये जो पूरी दुनिया का निज़ाम चल रहा है, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से ही चल रहा है। हम जो रिस्क खाते हैं वो भी उनकी ही कदमों का सदका है। तो अल्लाह वालों आज रब को राजी करने के लिए आप लोगों ने या रब्बना और या मोहम्मद को पढ़ना है। जैसे कि मैं पहले आपको बता चुका हूं कि आप लोग अगर कोशिश करें सदका करने की तो इस अमल की तासीर पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी।
اگر ایک مٹھی چینی یا چاول آپ لوگ رکھ لیں گے تو یقین کریں فائدہ ہی فائدہ ہوگا، رزق میں برکت ہی برکت ہوگی، اور اللہ رب العالمین آپ کے معاملات کو بھی آسانی میں تبدیل کر دے گا۔ تو اللہ والوں، یا ربنا اور یا محمد یہ دونوں ہی بہت ہی خاص نام ہیں، اور اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ یا ربنا کے ذریعے ہی ہر بات شروع کی جاتی ہے، یعنی ہر چیز جس میں برکت ہو، یعنی کہ جیسے دعا ہے، یعنی کہ تلاوت ہے، جو قرات ہے، تو اس کے اندر اے میرے مالک مولا ہم لوگ بولتے ہی ہیں۔ تو اللہ والوں کی یا ربنا ہی عربی کے اندر یا ربنا ہی بنتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا، یا ربنا اور یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا ربنا یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ دو بار ہو گیا، یا ربنا یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا ربنا یا محمد کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا ربنا یا محمد کو صرف اور صرف 21 مرتبہ 21 ٹائمز 21 مرتبہ آپ لوگوں نے یا ربنا اور یا محمد کو پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ 21 مرتبہ یا ربنا یا محمد پڑھ لیں، چینی یا پانی اپنے پاس رکھا ہوا ہے تو اس پہ دم کر دیں، اگر نہیں رکھا ہوا تو کوئی بات نہیں، اگر موجود ہے تو اس پہ دم کر دیں۔ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے اللہ پاک کو دوسرے نمبر پہ کس نام سے پکارنا ہے؟ یہ نام ہے یا لطیفو۔ آپ نے پہلے بھی بہت بار یا لطیفو کے وظائف پڑھے ہوں گے، لیکن آج جو عمل دے رہا ہوں، جو آپ کو عمل بتا رہا ہوں، جو وظیفہ بتا رہا ہوں، اس کی برکت بہت زیادہ ہے، اس کی برکت، اس کی فضیلت، اس کے فیوز و برکات بہت زیادہ ہیں، تصور سے باہر ہیں۔ کیونکہ اگر میں اس کی فضیلت کے متعلق بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ یا لطیفو اللہ پاک کا بہت ہی بابرکت اور پاورفل نام ہے، جو اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک ہے۔ اس کے روحانی اثرات، برکتیں اور فائدے نہایت گہرے اور پر اثر ہوتے ہیں۔ اللہ والوں، یا لطیفو کے معنی ہیں نرمی، مہربانی اور باریکی سے کام لینے والا، جو بندے کے حال کو اس کے شعور سے پہلے جانتا ہے، جو چھپی ہوئی چیزوں کو بخوبی جانتا ہے اور ہر کام میں حکمت رکھتا ہے۔ اللہ والوں، یہ اسم مبارک بہت ہی بابرکت ہے۔ اگر آپ کے گھر میں اکثر جھگڑے ہوتے ہیں، بات بات پر تلخیاں ہو جاتی ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہو گئی ہے، تو آج اس عمل کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیں۔ جو میں آپ کو طریقہ کار اور ترتیب بتا رہا ہوں، اس طریقے سے صرف پڑھنے کی دیر ہے، انشاءاللہ میاں بیوی میں تو جو محبت کی کمی آ گئی ہے نا، تڑپنے والی محبت پیدا ہو جائے گی، گھر کے لڑائی جھگڑے انشاءاللہ فوری طور پہ حل ہو جائیں گے، نجات حاصل ہوگی۔ اللہ والوں، اس اسم مبارک کی برکت سے دلوں میں محبت، نرمی پیدا ہوتی ہے۔ اس نام کی برکت سے، اس نام کا ورد کرنے سے آپ کے گھریلو مسئلے مسائل حل ہو جاتے ہیں، آپ کے دشمنوں کے شر سے حفاظت بھی ہو جاتی ہے۔ نہیں یقین آتا تو بے شک آزما کے دیکھ لو، پڑھ کے دیکھ لو، وظیفہ کوئی بڑا تھوڑی ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں میں اعمال چھوٹے ہی لے کر آتا ہوں، کم پڑھیں لیکن ستھرا پڑھیں، لیکن اچھا پڑھیں، اور انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ کی قسمت تبدیل کر دیں گے۔ رزق تو بڑھے گا ہی بڑھے گا، معاملات تو بہتر ہوں گے ہی ہوں گے، آپ لوگوں کے لیے آسانیاں بھی پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جائیں گی۔ تو اللہ والوں، کوشش کریں کہ آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو اسی طرح سے پڑھیں جس طریقے سے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ اب دوسرے نمبر پہ یا لطیفو کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا لطیفو ایک بار ہو گیا، یا لطیفو دو بار ہو گیا، یا لطیفو تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا لطیفو کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے یا لطیفو کو صرف اور صرف 33 بار 33 ٹائمز 33 بار آپ لوگوں نے یا لطیفو پڑھنا ہے۔ جب 33 بار آپ لوگ یا لطیفو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد عرش اعظم پہ لکھے ہوئے کلمات ہیں، اور یہ نبوی اعمال بھی ہیں۔ آپ نے پہلے بھی بہت بار یہ نبوی نسخہ پڑھا ہوگا، کیونکہ یہ عرش اعظم پہ لکھے ہوئے کلمات ہیں، اور یہ دعا کوئی عام دعا نہیں، یہ دعا نبی پاک کے جد امجد یعنی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کلمات ہیں، جو کہ قرآن میں بھی نقل ہوئے ہیں، فرشتوں جو تلاوت کرتے تھے آپ کی آزمائش کے لیے۔ تو بہت بڑا واقعہ ہے، میں اس کے چکر میں نہیں پڑتا، لیکن فضیلت بتا رہا ہوں کہ یہ دعا کتنی خاص ہے، جو عرش اعظم کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ
सुभान अल्लाहिल अजीम, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अजीम। ये कितने मुबारक कलेमात हैं, ये इतने मुबारक कलेमात हैं कि अल्लाह पाक फरमाता है कि बस इस दुआ को डायरेक्ट मुझ तक आने दो, यानी कोई राबता दरमियान में नहीं होता, डायरेक्ट आपकी दुआ अर्श मुअल्ला पे अल्लाह पाक की बारगाह में पहुंच जाती है। जो बंदा चाहता है कि डायरेक्ट मैं अपना राबता अल्लाह पाक से मजबूत कर लूं, तो फिर वो आज इन नामे नामी इसमें गिरामी को पढ़े और साथ ही साथ ये खास दुआ जो मैं आपको बता रहा हूं वो तीसरे नंबर पे पढ़े। वो कौन सी दुआ है? बहुत ही अच्छी दुआ है, वो बहुत छोटी भी दुआ है, बड़ी दुआ नहीं है। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अजीम बआसानी पढ़ लेंगे। किस तरीके से पढ़ना है बस इसको मुलाहिजा कीजिएगा। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अजीम, ये एक बार हो गया। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अजीम, ये दो बार हो गया। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अजीम, ये तीन बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने सिर्फ एक तस्बीह 100 बार पढ़ना है। अल्लाह वालों कोई बड़ी बात नहीं है, कोई इतना लंबा वक्त नहीं लगने वाला। 100 बार पढ़ना है, लेकिन आपकी 100 परेशानियां हल हो जाएंगी, 100 मसले मसाइलों का हल हो जाएगा। ये इतने मुजर्रब कलेमात हैं, ये इतने खास कलेमात हैं कि जब भी इनसे मदद मांगी जाती है तो अल्लाह वालों मदद लाजमी अल्लाह पाक भेजते हैं, फरिश्ते लाजमी जमीन पर उतर आते हैं। अब आप लोगों ने आखिर में क्या करना है? अब आप लोगों ने आखिर में या रब्बाना यानी कि ए हमारे परवरदिगार और या सलाम, ये अल्लाह वालों रबीउल अव्वल का सबसे खास वजीफा दे रहा हूं आपको। ये 5 तारीख पहले बुध को भी पढ़ सकते हैं, 6 तारीख 9 चंदी जुमेरात को भी पढ़ सकते हैं। ये आपकी अपनी मर्जी है, जब वक्त मिले जब मौका मिले आप इस अमल इस वजीफे को पढ़कर अपनी किस्मत को 4 चांद लगवा सकते हैं। ये इतना ज्यादा खास और तीर बा हदफ वजीफा है। अब अल्लाह वाले अमल किस तरीके से पढ़ना है मुलाहिजा कीजिएगा। या रब्बाना या सलामू, इन दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये फिर एक बार हो गया। या रब्बाना या सलामू, इन दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये फिर 2 बार हो गया। या रब्बाना या सलामू, इन दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये फिर 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या रब्बाना या सलामू को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आप लोगों ने या रब्बाना या सलामू को सिर्फ और सिर्फ 3 बार पढ़ना है, 3 टाइम्स पढ़ना है। पानी का गिलास रखा है तो उस पर फूंक मार दें, दम कर दें। सदके के लिए कुछ रखा है तो उस पर भी फूंक मार दें, दम कर दें। अब उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना आप लोगों ने अव्वल पढ़ा था, तो ये आपका अमल हो जाएगा, ये आपका वजीफा हो जाएगा। अल्लाह वालों अमल आप लोगों ने पढ़ लिया, वजीफा आप लोगों ने कर लिया। अब दुआ एक अच्छे अंदाज में मांगनी है, क्योंकि दुआ मोमिन का हथियार है। तो अल्लाह वालों पहले तो पानी को पी ले जो दम करा है आपने, और जो सदके के लिए रखा है उसको सदका कर दे, परिंदों को डाल दे तो ये आपका सदका भी हो जाएगा। नहीं तो कुछ रकम अल्लाह वालों किसी गरीब को दे दें तो ये सदका आप लोगों का ऐसे भी हो जाएगा। अब अल्लाह वालों दुआ एक बड़े बेहतरीन और जामे अंदाज में मांगिएगा, क्योंकि दुआ मोमिन का हथियार है। दुआ आप लोगों की परेशानियां, मुसीबतें, तंगदस्तियां सब दूर कर देगी। ये रबीउल अव्वल की 5 तारीख को भी वजीफा पढ़ सकते हैं, और आप लोग अल्लाह वालों 6 तारीख को भी यानी कि पहले बुध को भी पढ़ सकते हैं, 9 चंदी जुमेरात को भी पढ़ सकते हैं। खुद भी पढ़ें, सवाब की नियत से दोस्त अहबाब तक जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।